नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कल्याण कर्नाटक के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का जन जागरण अभियान, परिचय और उद्देश्य। नमस्कार और स्वागत है आपका। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास और अधिकारों को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक अभियान जोरों पर है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यानी WPI ने कल्याण कर्नाटक की न्यायिक पूर्णता और अधिकारों की मांग को लेकर एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। प्रमुख मुद्दे और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इस अभियान का केंद्रीय बिंदु क्या है और क्यों यह क्षेत्र आज भी विकास की बाट जो रहा है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, जिसमें बीदर, गुलबर्गा यानी कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोप्पल और बेल्लारी जैसे जिले शामिल हैं। एक समय में हैदराबाद कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है। स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी यह क्षेत्र विकास के कई मापदंडों में राज्य के औसत से काफी पीछे है। धारा 371J की मांग। लंबे संघर्ष के बाद संविधान की धारा 371J को 2013 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के विकास को गति देना था। अपूर्ण कार्यान्वयन। हालांकि 371J लागू हो गई, लेकिन वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि यह धारा पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। पार्टी का आरोप है कि सरकारें इस क्षेत्र के न्यायिक और संवैधानिक अधिकारों को पूरा करने में असफल रही हैं, जिससे यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जन जागरण अभियान की मुख्य मांगे। पार्टी की प्रमुख मांगे क्या है और वे कल्याण कर्नाटक के लोगों को क्या विश्वास दिला रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस अभियान के माध्यम से 12 सूत्रीय मांगों को सामने रख रही है, जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इन मांगों में शामिल है सरकारी सेवाओं में आरक्षण, सभी सरकारी विभागों, शिक्षा संस्थानों और स्वायत्त निकायों में कल्याण कर्नाटक के निवासियों के लिए पूरी तरह से आरक्षण लागू करना, स्थानीय युवाओं को रोजगार, स्थानीय उद्योगों, कंपनियों और कारखानों में 75% रोजगार यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित करना, बुनियादी ढांचा, सड़कों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करना, जिला मुख्यालयों में विकास प्राधिकरण, सभी जिला मुख्यालयों में अलग अलग विकास प्राधिकरणों की स्थापना, कृषि और जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना, किसानों को समर्थन देना और कृषि क्षेत्र का विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, सरकारी अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करना। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का यह प्रयास क्षेत्र के अधिकारों की लड़ाई में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़े और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಜಾಥಾವಾಗಿದೆ। ಇದು ನಮ್ಮ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೀದರ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಈ ಭಾಗ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಾಗ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು। ತದನಂತರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ। 500 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಈಗ 5,000 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ। ಆದರೆ ಈ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾಗವಾಗಿದೆ। ಕೇವಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ನೋಟ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ। ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಲಾ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಬಹುಶಃ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯ 5.1 ಇದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.73 ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ರೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 29 ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೇವರ್ಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು 17,048 ಅಂದ್ರೆ 17,048 ಲಕ್ಷ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,96,000 ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 11% ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ 9,000 ಶಿಶುಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿವೆ. 9,000. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 18,000 ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 9,000 ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 600 ತಾಯಂದಿರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 400 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 352. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಡೆ ಕೇವಲ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಅದು ಗೋಡೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲ, ನರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 80,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 22,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಏನು SLC ಮತ್ತು PUC ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಯಂ ನೇಮಕ ಮಾಡದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು, ಈಗ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಳೆಯದಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲಬುರಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 560 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳ ಹುದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडिया न्यूज.